آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اوپر ہم نے سوچا تھا ایک پروگرام لینا، تو بڑی کوششوں کے بعد آج ہم نے طے کیا تھا کہ آج پروگرام ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے جہاں تک ایسا لگتا ہے کہ سنگم میں پہلی مرتبہ ہے کہ کسی اسکول کے اندر اس طرح کا پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم کو آج ضرورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں جاننے کی، کیونکہ ہمارے جو آئیڈیل ہے اور ہمارے جو ہیرو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، کیونکہ انہیں کی زندگی ہمارے لیے یعنی کہ جنت میں جانے کا راستہ اور جنت میں داخلے کا پروانہ ہے۔ تو اس لیے آج کا جو پروگرام منعقد کیا گیا کہ ہمارے بچوں کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کے بارے میں معلومات ہو، اور جو پیرنٹس ہیں ان کو معلوم پڑے کہ ہمارے حضور ہی ہمارے آئیڈیل ہے اور ہمارے حضور ہی ہمارے ہیرو ہے۔ تو جب بھی ہم پروگرام کرتے ہیں تو پروگرام کے اندر کسی ایک ہیڈ کی، کسی سرپرست کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کے اندر ایک صدر کے اندر پروگرام ہوتا ہے۔ تو میں صدر کے تعلق سے عبداللہ بھائی حسن چودھری صاحب کا نام لینا چاہوں گا کہ وہ جلسے کی صدارت کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ مفتی سالم صاحب آ کر میری بات کی تائید کریں۔ ماشاءاللہ، آج کے ملت انگلش اسکول کے سیرت النبی کے جلسے کے لیے جس اعلیٰ شخصیت کی نام نامی یہاں پر صدر کے لیے نامزد کیا گیا ہے، میں اس کی ہمارے اور پورے اہلیہ سبق تخلیق دنیا کا جہاں جب بھی کہیں لکھا، سبق تخلیق دنیا کا جہاں جب بھی کہیں لکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولین لکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرین لکھا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے ادارے میں آج ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مناسبت سے محفل حمد و نعت کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس طرح کی محافل کا مقصد اپنے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اسباق یاد کرنا ہے، ان کے احکامات کو اپنے اذہان میں زندہ کرنا ہے، جو کہ اس فانی دنیا میں کھو کر ہم بھول جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی عظیم نعمت ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت اور بڑی سے بڑی حکومت بھی نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی نعمت ہے، ساری عطائیں آپ کے صدقے سے ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ معزز ساتھیوں، جب ہم کسی بڑی چیز کا آغاز کرتے ہیں تو شروعات میں بڑا نام لے کر کرتے ہیں۔ ہمارے پاس سب سے بڑا نام اللہ اور اللہ کا کلام ہے۔ کلام الملک ملک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اس نورانی محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتی ہے، اور تلاوت کے لیے میں دعوت دیتی ہوں پٹھان مرضیہ فرقان ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Fazia Furqan Pathan۔ زور سے بولو یہ ہاتھ میں پکڑو۔ وائر والا ہاتھ میں پکڑو اور اچھے سے زور سے بولو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Fazia Furqan Pathan. I study in Millet English Medium School. میں ابھی سورہ فاتحہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. جزاک اللہ. آپ کا کہہ کر پکارے مجھے ساری دنیا، آپ کا کہہ کر پکارے مجھے ساری دنیا، آپ سے ہو میری پہچان رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں شیخ سارا سعود کو دعوت دیتی ہوں وہ آئے اور اپنی نعت پیش کریں. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sara. I study in Millat English Medium School. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलाम इलाही दिया और मुहम्मद मदीने में मौजूद है. फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ली अला झूम कर कह रही है ये बातें सबा ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा जो नबी के पसीने में मौजूद है. हमने माना कि जन्नत से बातें ऐसी छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं और जन्नत मदीने में मौजूद है. हमने माना कि जन्नत से बातें ऐसी छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं और जन्नत मदीने में मौजूद है. छोड़ना तेरा तेरा गवारा नहीं सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं जैसा मंजर मदीने में मौजूद है. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम. سبحان اللہ. معزز سامعین، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم آئے، جہالت کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے مولوی میں اعظم تشریف لائے، غریبوں کے لیے ایمان کی دولت لے کر تشریف لائے، ماں بیٹی کے لیے عزت و ناموس لے کر تشریف لائے، غلاموں کے آقا بن کر آئے. سبحان اللہ. ماں بیٹی کے لیے عزت و ناموس لے کر تشریف لائے، غلاموں کے آقا بن کر آئے. اب میں خطیب رابعہ عبد الواحد کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنی چند الفاظ بیان کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Rabia. I study in Millat English Medium School. زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہوں، زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کا نام لیتے تاطاز کرتی ہوں. آج میں آپ حضرات کے سامنے نبی کی سیرت کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں.
तेरा भी अव्वल ते मैंने है, रबी ते मैंने बाद होती है और अव्वल ते मैंने पहले होती है. इसलिए जब तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता हुए सारी दुनिया बाहर आई, अंतर रोशनी में दलदम रस्लुमों तो इंसाफ मिला. पहले से रस्लुम होता था वो थी औरत, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों इज्जत के साथ ही हुक्म किए. पहला माए तो जन्नत, दूसरा बैठे तो रहमत, तीसरा बेबी तुम्हारे शरीर से हालात. इतना कहता मैं अपनी तदीक खत्म करती हूँ. अस्सलाम वालेकुम. सुभान अल्लाह. नसीब तो उस मिट्टी के थे, नसीब तो उस मिट्टी के थे जो हर वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूमती थी. हमने सीरतुन नबी के मौके पर कुछ मुख्तसर से सवाल और जवाब तैयार किए हैं, जिसे पेश करने के लिए मैं आरिफ वाजिद शेख और मोहम्मद सलमान खान को बुलाना चाहूंगी. माइक आपके हाथ में रखो और आपका सवाल होने का दिक्कत हो. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. My name is Arif. I study in Millat English Medium School. बोल. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. My name is बोल. अरे बोल ना. हमारे नबी का नाम क्या है? हमारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी मक्का में पैदा हुए. हमारे नबी के वालिद का नाम क्या है? हमारे नबी के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला है. हमारे नबी के वालिद का नाम क्या है? हमारे नबी के वालिद का नाम हज़रत आमिना है. हमारे नबी के दादा का नाम क्या है? हमारे नबी के दादा का नाम हज़रत अब्दुल कलीम है. हमारे नबी मदीने में कितने साल रहे? हमारे नबी मदीना में 10 साल रहे. हमारे नबी मक्का में कितने साल रहे? हमारे नबी मक्का में 53 साल रहे. हमारे आखिरी नबी कौन है? हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. माशाअल्लाह. किस शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. किस शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अब मैं दावत देती हूँ सिद्रा मतीन सैयद और शेख उमामा अल-बनश को, वो आए और अपनी नात पेश करें. ऐसे माइक पकड़ना है कि दोनों की आवाज़ आनी चाहिए. दोनों की आवाज़ आनी. पकड़ो इसको, पकड़ो इसको अच्छे से पकड़ना. सलाम करो. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. My name is Umayma. I study in Millat English Medium School. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sidramati Sayyad. I study in Millat English Medium School. एक चिड़िया बोली चू 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 चू. अल्लाहू 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 अल्लाहू. कोयल बोली कू 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 कू. अल्लाहू 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 अल्लाहू. आती जाए जाती जाए रसगुल्लों का चुनती जाए. शहर की मक्की शहर बनाए, नाम मोहम्मद पढ़ती जाए. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अस्सलाम वालेकुम. सुभान अल्लाह.
आला मुजाहिद शेख को बुलाना चाहती हूँ, वो आए और अपनी हदीस पेश करे। हाथ में पकड़ो ये, और ये मुंह के पास रखना है, इसमें बोलना है, ओके? और अच्छे से पढ़ना है। सलाम करो। Assalamualaikum. My name is Sida. फिर से करो सलाम। Assalamualaikum. My name is Sida. I study in Millat English Medium School. हदीस नंबर 1। Hadith number 1. My Lord, Muslim translate daily cheesy. Hadith number 2. Ibadat for Iskal Yamaki Sana Fasting Salayda Rakitu Jannah. माशाअल्लाह। Assalamualaikum. अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। नबी के बगैर दुनिया और आखिरत की हर शय अधूरी है। नबी की शान में गुलहाय अकीदत पेश करने को सिदरा फातिमा मोहसिन शेख को दावत देती हूँ कि वो आए और अपनी नात पेश करे। ये इसमें बोलना है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sidra Fatima Mohsin Sheikh. I study in Millat English Medium School. आज मैं नबी के याद में नात शरीफ पेश करती हूँ। अहमद प्यारे नबी हमारे अब्दुल्लाह के राज़दार, अहमद प्यारे नबी हमारे अब्दुल्लाह के राज़दार, बनकर आए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनकर आए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चांद अरब के रहबर सभी के लीजिए उनका नाम अदबी से, चांद अरब के रहबर सभी के लीजिए उनका नाम अदबी से। हज़रत है बड़े मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत है बड़े मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन सिखाया नेक बनाया, जुल्म मिटाया एक बनाया, दीन सिखाया नेक बनाया, जुल्म मिटाया एक बनाया। हो गया बातिल दरहम बरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हो गया बातिल दरहम बरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। अब मैं दावत देती हूँ जमात नर्सरी के एक तालिबे इल्म को, शेख आइजल मोहम्मद नबील। वो आए और आपके सामने इस्लाम की 5 अरकान बताए। सलाम करोगे और आवाज़ अच्छे से निकालेंगे, ओके? इसमें बोलना है। सलाम करो। अस्सलामुअलैकुम। आगे का बोलो। माय नेम इज, वो बोलो। My name is Aizal. I study in Millat Medium School. इस्लाम के 5 अरकान है। पहला करना दूसरी नमाज, तीसरा रोजा, चौथी ज़कात, 5वां हज। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह।
معزز سامعین اکرام، اس کائنات میں سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بے مثال آفتاب درخشاں کی ہے، جو دار ہیرا سے طلوع ہوا اور ساری کائنات پر چھا گیا۔ اب میں دعوت دیتی ہوں سید سدرا مدینہ ذیشان ارشد کو، وہ آئے اور آپ کے سامنے پانی پینے کی سنتیں پیش کریں۔ آپ کے پاس جب بیٹھنا بھی کھڑے رہو، سلام کرو اس کو بھی سلام۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Sidra Mateen Sayyed. I study Millat English Medium School. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ishaq. پانی پینے کی سنت نمبر 1 دائیں ہاتھ سے پینا، نمبر 2 بیٹھ کر پینا، نمبر 3 دیکھ کر پینا، نمبر 4 بسم اللہ کہہ کر پینا، نمبر 4 سر ڈھانپ کر پینا، نمبر 6 3 سانس میں پینا، پینے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ سیرت النبی کے موضوع پر بچوں نے کچھ مختصر سے سوال جواب بڑے ہی خوبصورت انداز میں تیار کیے ہیں۔ میں دعوت دینا چاہتی ہوں حمدان انصار شیخ اور شیخ سارا سعید کو۔ یہ پکڑو ہاتھ میں۔ سلام کرو ایک ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Sara Saud Sheikh. I study Millat English Medium School. My name is Hamdan Sheikh. I study Millat English Medium School. What is the name of our prophet? Our prophet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Where was prophet born? Our prophet born in Makkah. What is the name of our prophet's father? Our prophet's father name is Abdul Muttalib. What is the name of our prophet's mother? Our prophet's mother name is Amina. How many years did our prophet live in Medina? Our prophet in Medina for 10 years. How many years did our prophet live in Makkah? Our prophet in Makkah for 53 years. What is the name of our last prophet? Our last prophet is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum. ماشاء اللہ۔ اب میں حسنین نیاز شیخ کو دعوت دیتی ہوں، وہ آئے اور اپنی نعت پیش کرے۔ پہلے سلام کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Hasneen Niaz Sheikh.
मैं आपके सामने नाम पेश करना चाहता हूँ। लपन नाते पाते लकमा कलबीदार आदि है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कलबीदार आदि है। वफला दोनों सबको बीता तो मुस्लिम दिन पे मदद होएगा कलबीदार आदि उसको मिटा देंगे हम जाता देंगे उसको बता देंगे हम जाता देंगे नामों से अकाफल हम सर को कटा देंगे लब्बाई लब्बाई लब्बाक या रसूल अल्लाह शुक्रिया अब्दी माशाअल्लाह। अच्छा लगता है जब बच्चे खुद से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मेरे कल्ब को भी नसीब हो तेरी जात से वही निस्बतें। मेरे कल्ब को भी नसीब हो तेरी जात से वही निस्बतें। वो जो अज़मतें थी उवैस की वो जो राबते थे बिलाल। महफिल हमदनात के इख्तिताम में सीरतुन नबी के मौजू को चंद जुमलों में तरतीब दिया गया है, जिसका मकसद है कि हुजूर की सीरत हम सब के दिलों में सरायत कर जाए। सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर जबरदस्त अल्फाज में तकरीर पेश करने के लिए मैं पठान फातिमा फुरकान को दावत देती हूँ। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Fatima Furqan Pathan. I study in Millat English Medium School. आज मैं नबी की सीरत पेश करती हूँ। हमारे नबी का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी रबीउल अव्वल के महीने में 12 तारीख को पीर के दिन अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। हमारे नबी का ताल्लुक अरब के लोग कुरैश से है। हमारे नबी के वालिद का नाम अब्दुल्ला है। हमारे नबी के वालिदा का नाम हजरत आमिना है। हमारे नबी के दादा का नाम अब्दुल मुतल्लिब है। हमारे नबी के चाचा का नाम अबू तालिब है। हमारे नबी के नानी का नाम बर्रा है। हमारे नबी की उम्र मुबारक 63 साल थी। हमारे नबी मक्का शहर में 53 साल रहे। हमारे नबी मदीना शहर में 10 साल रहे। हमारे नबी मदीना शहर में जुमा के दिन दाखिल हुए। हमारे नबी के 4 बेटियां थे, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हमारे नबी के 3 बेटे थे, हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु। हमारे नबी बहुत रहमदिल थे। हमारे नबी सबसे बहुत अच्छे अखलाक से पेश आते थे। अल्लाह हम सबको हमारे नबी की जिंदगी पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह का करोड़ों एहसान है। माशाअल्लाह, इन छोटे बच्चों ने महफिल का हक अदा कर दिया। अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे घरों में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को दोबारा जिंदा करे। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम था मुकम्मल हो गया। अभी हमारे जो चीफ गेस्ट हैं इंशाल्लाह हम उनके सारे ख्याल सुनेंगे। एक मैं स्कूल बारे में थोड़ी बहुत स्कूल के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये है कि इस साल हमने सोचे थे कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ लेना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के अंदर तीन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। पिछले साल के इस साल बहुत कुछ हमने चेंज किया, सिलेबस में भी, एक्टिविटीज़ में भी, और बच्चों के अंदर माशरे में कम है। किस तरह से हमारे बच्चे के अंदर अखलाकी तरबियत भी हो, उसके लिए हमने एक डिज़ाइन किया किस तरह से बच्चे स्कूल में इंटर हो, घर में किस तरह से जाए, लेकिन उसके अंदर कमी कहीं ना कहीं हम यहाँ पे कम पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर कभी देखेंगे तो हम अभी भी ये कहते हैं कि मुसलमान दुनिया पर हुकूमत क्या करते थे, लेकिन आज मामला ये है कि आज हम गली के अंदर भी और घर के अंदर भी हमारी बात नहीं मानी जाती। उसकी वजह यही है हमने एजुकेशन भी छोड़ दिए, अखलाक को भी छोड़ दिए और मामलात को भी छोड़ दिए। लेकिन ये हमारी जो चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें, तो इंशाल्लाह
یہ سب چیزیں اسکول کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی چیزیں بھی سکھائی جائیں گی. اور مجھے امید ہے کہ اگلے سال بھی انشاءاللہ جس طرح سے آپ لوگوں کو اس سال سپورٹ رہا آئندہ سال بھی ملے گا. ایک دوسری چیز یہ کہ ہم نے سوچے تھے اس سال یہ جو سیرت النبی کا پروگرام ہے باہر اور تھوڑا بڑا کریں گے, لیکن ماحول اس طرح سے نہیں تھا کہ باہر بڑا پروگرام کریں گے. تو انشاءاللہ آئندہ جو سال رہے گا تو ربیع الاول کے مہینے میں اور بہت بڑا اور اچھا پروگرام کریں گے ربیع الاول کے حضور کے سیرت کے متعلق, کہ ہمارے بچوں کے اندر بھی, ہمارے گھروں میں بھی اور ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ دینی بدلاؤ آئے. ایک دوسری بات یہ کہ جس طرح سے ہم نے سلیبس کا دیکھے تھے کہ پہلے جو بچے تھے سلیبس کے اندر کہیں نہ کہیں کم پڑھتے تھے, لیکن آج ہم نے کیا ڈیزائن کیا کہ ہر ایکٹیویٹی کے تعلق سے بچوں کو سکھا رہے. جیسے اگر بچوں کو 1 سے 10 پڑھانے گئے تو ایک تو پڑھا رہے تو صحیح, لیکن ایکٹیویٹی کے ساتھ بچے کس طرح سے من کو یاد رکھیں گے, کس طرح سے ایک کو اچھے سے پڑھیں گے, تو وہ ہم نے بھی ایک اچھے سے ڈیزائن کیا. اور ایک آخری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جس طرح سے آپ نے ابھی تک بچوں پر توجہ دی ہے اسی طرح سے اسکول کے اسٹاف کو بھی سپورٹ کریں, کیونکہ بہت سارے مرتبہ ایسا ہو گیا کہ ٹیچر اچھے سے تو پیش آتے ہیں لیکن کچھ پیرنٹ کا رویہ ٹیچر کے ساتھ اچھے سے نہیں ہے. یعنی کہ بچوں کا بولو, پیرنٹس کا بولو, یا بہت ساری جو چیزیں, اگر کہ آپ لوگوں کو کسی بارے میں کچھ بھی شکایت ہے تو ایک اخلاقی فریضہ آپ لوگوں کا یہ ہے, ایک لیٹر لکھے, لیٹر آفس میں لا کے جمع کر دیں. اگر کہ آپ کی شکایت یقیناً ہے کہ جس کے اندر سدھار ہونا چاہیے یا ٹیچر کو ایکشن لینا چاہیے, کسی چیز کے میں ہم لوگ کم پڑھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ ہم اس چیز کو مکمل کریں گے. کیونکہ یہ اس طرح کا جو سسٹم ہے ہمارا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ٹیچر بھی آ رہے تو آپ لوگوں کو سارے طرح سے بات چیت کر رہے, تو یہ ہمارا کنٹرول ہے. ہم نے ٹیچر لوگوں کو اسٹرکٹلی بولے کہ آپ نے کسی بھی پیرنٹ سے ایک دم روڈلی بات چیت نہیں کرنا, لیکن جہاں پر پیرنٹس کی بات آتی تو ہم بھی آپ لوگوں کو تو گزارش کرتے ہیں آپ نے ڈائریکٹلی ٹیچر کو بولنا نہیں, بلکہ فریضہ ہے آپ کا اخلاقی کہ آپ کو کچھ بھی شکایت ہے ایک لیٹر بنا کے, یا پھر اسکول کا واٹس ایپ نمبر ہے اس کے اوپر آپ بالکل واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں. آپ کے جو بھی شکایتیں ہیں یا آپ کچھ اور چیز اچھے سے کر سکتے ہیں تو آپ وہ بھی یعنی کہ ایڈوائز کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم جو لوگ ہیں ہم لوگ یعنی کہ اپنے بچوں کا فیوچر بنانا چاہ رہے ہیں, اور ہم کو خود کے بچوں کا اور ہم قوم کے بچوں کا, تو ہم کو ہمارے بچوں کا فیوچر بنانا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا روڈلی یا ٹیچر کا روڈلی اور جو اخلاق ہے وہ دیکھیے بچے وہی چیز ایکسیپٹ کر لیں, کیونکہ یہ چیزیں ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو گزارش ہے کہ جو بھی چیز ہے ایک لیٹر کے ذریعے سے اسکول کا تعاون کرے, اور جو کچھ بھی آپ یعنی کہ آپ کے ذہن میں ہے تو وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیٹر کے ذریعے سے یا واٹس ایپ میسج کے ذریعے سے. اب اس کے بعد میں پروگرام کی کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے حافظ آصف صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی اظہار خیال 2 منٹ میں پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آج جو مجلس یہاں پر رکھی گئی ہے یہ میرے اور آپ کی نظر میں بہت چھوٹی آ رہی ہے. ایک مرتبہ سب درود شریف پڑھ لیں پھر میں اپنی بات آگے شروع کرتا ہوں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ مجلس میرے اور آپ کی نظر میں چھوٹی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑی مجلس ہے. اب آپ کہیں گے کیسی مجلس ہے؟ جہاں پر بڑے آدمی کا تذکرہ ہوتا ہے وہ بڑی مجلس ہوتی ہے. اور شاید اس دنیا کے اندر میں نے اور آپ نے جہاں تک کے پڑھے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ پیارے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ و مقام ہے اس روح زمین کے اوپر یہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اب جب اتنی بڑی شخصیت کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اب اس سے اندازہ لگاؤ یہ مجلس کتنی بڑی ہے. آج جو معصوم بچوں نے اپنی پیاری پیاری زبان سے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کسی نے بلائے عقیدت پیش کیا, تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے لے کر مکے تک کی زندگی کی کارگزاری سنائی, تو کسی نے سوال جواب کے انداز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امی اور ابو کا نام بتایا. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے اسکول کے ساتھ یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے.
نہیں تو آپ چلے جائیے 10ویں کے بچے، 12ویں کے بچے، 9ویں کے بچے جو دوسرے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، دینی ماحول نہیں ہونے کی وجہ سے اگر ان بچوں سے سوال کیا جائے، وہ تو بچے ہی ہیں، اور بڑوں سے اگر سوال کیا جائے کہ ذرا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا نام بتا دیجئے، وہ نہیں بتا پائیں گے. لیکن ان سے دنیا کے اور لوگوں کے نام پوچھئے، جیسے آج کے بچے جس چیز کو فالو کرتا، جو بھی آدمی ہے، کون کیسا ہے، چاہے فلم میں ہو، چاہے کرکٹر میں ہو، چاہے اور کسی کے لائن میں ہو، وہ آدمی سب کچھ بتائے گا. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام اسے نہیں پتا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا نام اسے نہیں پتا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نام اسے نہیں معلوم. کیوں؟ وہ تعلیم نہیں لی. تو یہ یہاں پر آئے ہوئے سب پیرنٹس حضرات اس بار پر توجہ دیں کہ آج ہمارے بچوں نے جو بتایا ہے یہ بہت بڑی چیز بتائی ہے. ہمیں مت سوچے بچوں نے آئے 2 جملہ بول کے چلے گئے، یہ بچوں نے بولے. میں آپ کو شرط کے ساتھ کہتا ہوں، آپ جائیے کسی بڑے سے سوال کیجئے اور پوچھئے. لوگوں کو سب کچھ معلوم ہے دنیا کا، لیکن آخرت کا کیا ان کو معلوم ہے، سیرت کیا معلوم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تعلق سے انہیں کیا معلومات ہے. آج میں نے اور آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی سے نکال دیے، اپنے گھروں سے نکال دیے. آج ہم نے ان کا طریقہ اپنانا چھوڑ دیے. اس لیے آج ظالموں کو، آج دوسروں کو موقع مل رہا ہے کہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. اگر آج ہمارے اندر محبت ہوتی، آج ہم سنتوں کے پابند ہوتے، آج ہم خود سنتوں کا جنازہ نکالتے، تو بچے کیا کریں گے. میں ایک بات آخر میں کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جیسے یہاں سرپرست حضرات بیٹھے ہیں، سب سے بڑی چیز، میں ابھی 2-4 دن پہلے میرے مدرسے کے اندر پیرنٹ میٹنگ ہوئی، میں نے اس میں بھی یہ بات کہا. آج ہمارے بچوں کے بال جو ہے، آپ کو کیا لگتا ہے بچے کس چیز کو فالو کر رہے ہیں؟ بتائیے ذرا. اب آپ نے اسکول میں یہاں بچہ ڈال دیے، ٹیچر کے حوالے آپ نے کیا کیا چیز کی، کیا کیا کیے. ہمارے بچوں کے اندر بچپن سے ہی سنتوں کی پابندی ہونی چاہیے. دعائیں یاد کرائی گئی اسکول میں، ماشاءاللہ جو ملت اسکول ہے یہاں پر دعائیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، دینیات کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. اب ان دعاؤں پر عمل کرانا آپ کی ذمہ داری ہے. یہاں ٹیچر نے کھانے کی دعا یاد کرا دی ہے، اب بچے کو کھانا کھانے کے ٹائم پہ یاد دلانا آپ کا کام ہے، کھانے کے بعد یاد دلانا آپ کا کام، بیٹا کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لو. اب بچے آج کیا کر رہے ہیں، بال جو ان کے ہیں کس کے طریقے میں آپ کو پوچھو. میں نے ایک دن بچوں سے ہمارے سوال کیا، میں نے کہا بیٹا آپ کے اسکول کے ٹیچر کے بال ایسے ہی ہے؟ بولے نہیں. میں نے کہا آپ کے مدرسے میں پڑھانے والے؟ بولے نہیں. تو میں نے کہا آپ نے کسی بڑے ڈاکٹر کی کٹنگ دیکھے؟ بولے نہیں. تو میں نے کہا پھر کس کے؟ میں نے کہا یہ ناچنے گانے والوں کے. کس کے؟ ناچنے گانے والوں کے. اب ہمارے بچے کا ظاہر جیسا رہے گا برابر باطن ویسے ہی بنے گا. اگر وہ طریقہ اختیار کریں گا غیروں کا، ناچنے گانے والوں کا، پھر چاہے کتنا بھی پڑھاؤ تو آئیں گا نہیں کہ یہ سنت کا جنازہ ہے. اور آج بچے خود کہتے ہیں حضرت ہم کٹنگ ایسا نہیں کرتے، میرے امی بولتے شادی میں جانے کر کے ایسی کٹنگ کر لی، ابا کر لی. تو ہم خود سنتوں کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے نکالتے ہیں. تو اس لیے آج ہمارے بچوں نے جو یہاں پر پیش کیے بتائے، ہم ان کو سنتوں کا پابند بنائے اور ہم خود بنے. اور یہ مت سوچے کہ بچوں نے کیا ہے ہمارے بیٹے 1-1 منٹ میں بچے چلے گئے بول کر، 2-2 منٹ میں چلے گئے بول کر. نہیں، بہت بڑی بات بول کر گئے، بہت بڑی. اگر تھوڑے دیر کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچو تو معلوم پڑے گا کہ ہاں بچوں نے کیا بول کر گئے. کیا مجھے اس چیز کا علم تھا؟ کیا ہے کسی کو؟ آج بچوں نے یہاں پر آ کر جو بتا کر گئے، اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہاں ہمارے بچوں کی جو تعلیم ہو رہی ہے واقعی میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی ہو رہی ہے. تو ہم اس کو کیا کریں، ہم اس کو اور آگے بڑھائیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی اس باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا. اناؤنس کرنا جمعیت کے ذمہ دار ہے، اپنے گاؤں کے ذمہ دار ہے، ان لوگوں کے ذمہ دار ہے. اب اس کے بعد میں جمعیت علماء سنگم شہر کے جو صدر ہیں اور ان کی جو زندگی ہے تعلیمی لائن سے اگر کبھی دیکھی جائے تو بہت زیادہ انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں اور امت کے لیے بہت زیادہ رہبری بھی کی ہے. جیسے اپنے انجمن اسلام انگلو اسکول اور انجمن اسکول کے جو ٹرسٹی بھی رہ چکے ہیں. میری مراد عبداللہ حسن صاحب چودھری، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے اظہار خیال پیش کریں. بات آپ سے بات نہیں کرنا، آپ کی بات نہیں مائک بہت قریبی نہیں، تھوڑا ڈسٹینس لگاؤ تو ماشاء اللہ آپ کی آواز
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و صلی علی رسول الکریم وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہمارے آج کے اس ملت انگلش میڈیم اسکول کے جانب سے جو پروگرام سیرت النبی کا جو انعقاد کیا گیا ہے، اور اس پروگرام کے لیے، اس تقریب کے لیے جو ہے ہمارے اسٹیج کے اوپر تشریف فرما ہمارے شہر کی معزز شخصیت عبدالعزیز وہرا صاحب یہاں تشریف فرما ہے، اور جمعیت العلماء ہند سنگمیر کے صدر محترم مفتی سالم خان صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے. ہمارے محترم وفاد کرام یہاں پر تشریف فرما ہے، جن کا خطاب ابھی آپ نے سماعت فرمایا، وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے. ہمارے یونس قاسم چودھری یہاں تشریف فرما ہے، اور ڈاکٹر سید صاحب جو کہ اس جلسے کی نظامت کر رہے ہیں، اور ہماری معزز خواتین اور پیارے بچوں. مجھے زیادہ کہنا نہیں ہے کیونکہ ابھی محترم حافظ صاحب نے اس جلسے کے تعلق سے بہت ہی مختصر انداز میں لیکن جو فکر انہوں نے پیش کیے وہ ہمارے لیے قابل غور ہے. دراصل یہ جو اسکول ہے ملت میڈیم اسکول، یہ ایک چھوٹی اسکول ہے ابھی، لیکن انشاءاللہ کل یہ اسکول بارآور ہوں گی، اور یہ جو پودا لگایا گیا ہے کل یہ شجر شایدار بنے گا، اور انشاءاللہ یہاں سے ہزاروں طلباء یہاں سے فارغ ہوں گے. تو آج یہ جلسے سیرت النبی میں جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو ہے اپنی پیاری زبان سے حمد باری تعالیٰ کو پیش کیا، اللہ کی تعریف اور توصیف کو بیان کیا، اور کائنات کے محسن اعظم اور محسن انسانیت اور خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو انہوں نے اپنے اپنے انداز میں بچوں نے پیش کیے، اور اسلامی تعلیمات کو ایک ڈائلاگ کے طور پر، مکالمے کے طور پر انہوں نے جو یہاں پر پیش کیا بچوں نے. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ بچوں کے والدین کو مبارکباد دی جائے. بچوں کے والدین مبارکباد کے مستحق ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ملت اسکول کے اندر داخل کیا، وہ قابل تعریف ہے ان کا یہ اقدام. اور وہ خواتین، وہ مائیں بہنیں بھی مستحق ہے مبارکباد کی جنہوں نے اپنے بچوں کو یہاں داخل کیا. انشاءاللہ یہ بچے جو ہے دین اور دنیا دونوں علم کے اندر جو ہے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ دیکھیں گے یہ بچے بڑے ہونہار ثابت ہوں گے. تو آج جو یہ سیرت کا جو جلسے کے اندر ہم نے بچوں کی تقاریر کو سنا، اور آج ہمارے پاس جو ہے، اور جتنے بھی دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے سیمینار ہو رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، پارلیمنٹ کی اجلاس ہو رہے ہیں، سینٹ کی اجلاس ہو رہے ہیں، اور بڑی بڑی سیمینار ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جیسا کہ حافظ صاحب نے بتایا، ان تمام جلسوں کے اندر اگر کسی جلسے کی اہمیت اللہ جل شانہ کے نزدیک ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا سورہ نشرہ کے اندر کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب میں نے آپ کی ذکر کو بلند کر دیا. اور دنیا میں ایسا کون ہے، دنیا میں ایسی کون سی شخصیت ہے کہ جن کا نام ہر وقت لیا جاتا ہے؟ اور پانچوں اذانوں کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سنتے ہیں، پانچوں اذانوں میں حضور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نبی اس میں گرامی کو ہم سنتے ہیں، اور ہر جگہ پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے. ہواؤں میں، فضاؤں کے اندر، سمندروں پہ چلتے ہوئے جہازوں کے اندر اور ٹرینوں کے اندر، بسوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی اس میں گرامی ہر وقت لیا جا رہا ہے. یہ سب سے بڑا عزت اور وقار اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے. تو آج یہ جو جلسے کا انعقاد کیا گیا تو دراصل یہ بچوں کی زبان سے آپ کو سننا تھا، اور یہ قابل مبارکباد ہے ڈاکٹر سید صاحب جو کہ الحمدللہ ڈاکٹر بھی ہے اور ایک عالم دین کے فرزند بھی ہیں. تو ان کے اندر وہ ایک
एक जज्बा है दीनी का, और उनके अंदर एक जज्बा है कि भाई दीनी शऊर कैसे पैदा होगा। इन अमाल के साथ साथ जो है हमारी अपनी जिंदगी के अंदर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कैसे आएंगी, और आपको जो हम अपना आइडियल कब बनाएंगे। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और अल्लाह ने जो ये फरमाया कि मैंने अपने नबी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना तुम्हारे सामने होना चाहिए, आपका तर्ज जिंदगी हमारे सामने होना चाहिए। लेकिन आज जैसा हाफिज साहब ने बताया कि आज हमारे बच्चे, उनका रहन सहन देखो, उनका अपना तर्ज देखो, उनकी जिंदगी का शबो बरोज देखो, तो ये बड़ा अफसोस होता है कि आज हमारी जिंदगी के अंदर, जिसको अल्लामा इकबाल ने यूं कहा था कि कल्ब में सोच नहीं, कल्ब में सोच नहीं और रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम का हमारे पास कोई पास लिहाज नहीं रहा, और सबों का पास लिहाज हमारे पास आ गया। आज शादियों के अंदर हम देखते हैं कि शादियों में आदमी हर एक को खुश करता है। सलाम, आओ ना आओ। शादियों के अंदर आदमी, एक बड़ा मालदार आदमी भी हर एक को खुश करता है, और झाड़ने वाली, एक झाड़ू लगाने वाली को भी खुश करता है। लेकिन शादियों के अंदर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न हसना को भूल जाता है, आपके तरीक़ेकार को भूल जाता है। तो बड़े अफसोस की बात है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी अपनी जिंदगियों के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न हसना है, आपके अखलाक पैदा हो, और हम आपको अपना आइडियल बनाए, उसके लिए कुछ तो मेहनत करना पड़ेगी। ये आज हमारे टीचर्स ने, या जो टीचर्स मुबारकबाद के मुस्तहिक है, या हमारे मुअल्लिमात जाके मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि जिन्होंने बच्चों पे इतनी अच्छी मेहनत की कि बच्चों ने बहुत ही अच्छे अंदाज के अंदर यहाँ पर तकारीर पेश की और मुकालमात पेश किए। ये असल में टीचरों की मेहनत है, उनकी मेहनत को हम सलाम करते हैं। तो दरअसल जो है यही पैगाम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुनिया के अंदर जो है एक इनकलाब आपने पैदा किए, लेकिन आज वो इनकलाब हमारी जिंदगियों में नजर नहीं आ रहा। वो क्रांति, वो रिवोल्यूशन आज हमारी जिंदगियों से नजर नहीं आ रही है, जिसको हम इस्लाम में इनकलाब कहेंगे। मेरे सरकार ने कौनैन का रुख मोड़ दिया, सारे असलाम की अजमत का भरम तोड़ दिया, कोए फारान से वो तौहीद का सूरज उभरा, कुफ्र में डूबी हुई रात में दम तोड़ दिया। उनका दामन मेरे हाथों का मुकद्दर है नजीर, जिनके हुक्म ने दरियाओं का रुख मोड़ दिया। दरियाओं का रुख मोड़ दिया आपने, और जिंदगियों में एक इनकलाब पैदा कर दिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों के अंदर दीनी इनकलाब पैदा हो, तो उसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करना पड़ेगा, उसको जी जान से लगाना पड़ेगा, और अपने घरों के मुआशरों के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जिंदा करना पड़ेगा। तब जाकर जो है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक हम अदा कर सकेंगे। और आज का पैगाम तो यही है सीरत के जलसे का, और उन्वान भी जो है उसका, जैसा कि अभी हमारे डॉक्टर सैयद ने, हाफिज साहब ने जो बातें अर्ज गुजारिश की है, तो दरअसल उसके बाद तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो फिक्रों का इज़हार यहाँ पर किया है, हम अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करें, हम अपनी जिंदगी के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को लाने की कोशिश करें, और अपने घरों के अंदर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अभी तो मोबाइल के ऊपर बड़ी तकारीर आती है, लेकिन छोटी छोटी जो किताबें है हुजूर की सीरत पर, इंग्लिश में है, अरबी में है, या हिंदी में है, मराठी में है, उन किताबों को अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दिया आप, और रोजाना एक सफा क्यों ना हो बच्चे उस किताब का मुताला करें, तो इंशाअल्लाह ताला बच्चों की जिंदगियों में वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना बच्चों के अंदर पैदा होगा। और मैं आज हमारे मिल्लत इंग्लिश मीडियम के तमाम डॉक्टर सैयद साहब और उनके मैनेजमेंट को और उनके अरकान को मुबारकबाद देता हूँ कि पहली मरतबा उन्होंने ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे का इनेकाद किया है। ऐसा ही जलसा इंशाअल्लाह आइंदा साल में और भी बड़े पैमाने पर हो, इन दुआओं के साथ
इन नेक ख्वाहिशात के साथ मैं अपने इन टूटी फूटी गुजारिशात को खत्म करता हूँ। वह तौफीक इल्ला बिल्लाह है, अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। अभी बस दो ही चीज़ बाकी है, एक अपने चीफ गेस्ट है उनका एक बयान है और उसके बाद इंशाल्लाह दुआ होगी। इसका लाइट चले जाएगी। आवाज़ माशाल्लाह अनाउंस करते हैं। अभी मैं अपने संगमनेर शहर के एक जिम्मेदारों में जिनका नाम आता है अब्दुल अजीज साहब कोहरा को, उनको दावत देता हूँ कि अपने इज़हार ख्याल कम वक्त में पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम के अध्यक्ष जनाब अब्दुल हसन चौधरी साहब और हाफिज आसिफ साहब और हमारे हाफिज, उनका नाम क्या है? हाँ, हाफिज फुरकान साहब और जनाब यूनुस चौधरी साहब और स्कूल के हमारे जिम्मेदार हजरत जनाब हाफिज सैयद साहब, हाफिज सईद साहब और सब स्टाफ और यहाँ बैठे मेरे माँ बहनों और बच्चों। बहुत कम वक्त में अच्छा छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे इन्होंने अरेंज किया है और मुझे रात में दावत मिली थी कि भाई सवेरे आपको आना है। थोड़ा औरंगाबाद गया, इसके लिए आने के लिए मैं लेट हो गया। मैं माफ़ी चाहा, उनसे माफ़ी मांग ली मैंने आने के साथ। देखो, स्कूल अल्लाह का शुक्र है, नबी की सीरत के ऊपर तो हमारे उलमाओं ने अच्छी तरीके से बात की है और हम सब भी रोज़ हमारा मुताला होता है इस ताल्लुक से। आज यहाँ पे जो है मैं भी एक मकतब चलाता हूँ और यहाँ पे हाफिज सईद साहब एक स्कूल चलाते हैं। हमारे मकतब में 400 बच्चे पढ़ते हैं, कुरम रोड के ऊपर मौलाना गनी साहब पढ़ाते हैं और मकतब और ये स्कूल चलाना बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ पे जो है ये हाफिज सईद साहब जो स्कूल चला रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अभी सभी माँ बहनें भी मौजूद है और पेरेंट्स बाकी भी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनका ताउन करें, ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा। कि जैसे फीस का मसला होता है और कुछ मसले खड़े हो जाते हैं, कुछ कंप्लेंट रहती है स्कूल के मामले में या स्टाफ के मामले में, तो इससे लेके बहुत परेशानी हो जाती है जिम्मेदार हजरात को। और हम लोग भी 400 बच्चे पढ़ाते हैं, वहाँ पे CCTV कैमरे भी लगे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ गलती उस्ताद से हो जाती है, कुछ माँ बाप समझ लेते हैं, कुछ लोग नहीं समझते, तो जिम्मेदार हजरत को बहुत तकलीफ हो जाती। तो इन्होंने बहुत अच्छी आपको राय रखी कि अपनी कंप्लेंट बॉक्स है, उसके अंदर आप कंप्लेंट देके जो भी है उसको बैठ के हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी हम लोग, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि भाई काम की बात हो जाए। यहाँ पे मकतब चलाने के लिए हम लोग 400 बच्चे पढ़ाते, तो फीस जमा करना, फिर 4 लोगों का पेमेंट देना, फिर लाइट बिल है, बाकी मेंटेनेंस है, बहुत मुश्किल जाता है। हमारे आसिफ भाई भी यहाँ पे, हाफिज आसिफ साहब भी चलाते मकतब, उनको भी मालूम है कि मकतब, मदरसा, स्कूल चलाना आसान नहीं है। जब तक माँ बाप और जब तक पेरेंट्स का उसके लिए अच्छा सपोर्ट नहीं होगा, ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है। दूसरी बात, यहाँ पे आज अल्लाह शुक्र नबी की सीरत के ऊपर बात हो रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से पूरी बात हुई है। लेकिन हम लोग जब तक उनका मकसद नहीं समझेंगे दुनिया में आने का, तो हमारा ये सब जो हम सुनते रहेंगे तो सिर्फ सुनेंगे और हम लोग अपने एतबार से अमल करेंगे, लेकिन दुनिया के हिसाब से नहीं सोचेंगे। आज पूरी मेहनत है एजुकेशन को लेके हो रही, लेकिन ये पूरी यहूदियों की साजिश है कि पूरी एजुकेटेड हो जाए लोग और दुनिया के अंदर जो है बिल्कुल आज़ाद की जिंदगी जिए। लेकिन मैं खुद गैरों के अंदर काम करता हूँ, सब हिंदू लोगों के बीच में मैं हमेशा काम करता हूँ और बहुत सब लोग बोलते हैं कि मुसलमानों के पास एजुकेशन नहीं है, इसके लिए इनकी हालत ऐसी है। तो फिर मैं ये आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि सारे मसले एजुकेशन से हल हो जाते हैं क्या? तो नहीं होते, क्योंकि जितने भी आज करप्शन कर रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं, बड़े बड़े आप देखेंगे पुलिस लाइन के लोग हो गए, महसूल खाते के लोग हो गए या बड़े बड़े मिनिस्टर हो गए, सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो लोग करप्शन कर रहे, करोड़ों का घोटाला कर रहे और उसके अंदर इंसानियत नहीं रही। वो क्या वजह है कि एजुकेशन के साथ में तुम्हारा जो ताल्लुक जोड़ा जा रहा है अखलाक का, वो एजुकेशन से नहीं है। एजुकेशन सिर्फ एक पैसे कमाने का साधन हो चुका है। बड़ी बड़ी डिग्री लेके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए माँ बाप बच्चों को बड़ी बड़ी स्कूल में डाल रहे, बड़ी बड़ी तालीम दे रहे और वहां से फारिग हो गए वो लोग पैसा कमा रहे। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनका ताल्लुक हमारे कुरान से, हदीस से, नबी की सीरत से। वो लोग अपनी जिंदगी के अंदर एजुकेशन के साथ में सही तरीके से अपने आप को दुनिया के अंदर साबित कर रहे हैं। हम लोग आज में बहुजन समाज में बहुत काम करता हूँ, हर तरह के लोग हैं यहाँ पे। अल्लाह का शुक्र है, मैं तो बोलता हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर हमको 1000 बार पैदा किया, 1000 बार हमको अल्लाह के नाम पे शहीद होना पड़ा, तो भी हम उसका हक अदा नहीं कर सकते। गैरों के अंदर आज दुनिया, उनके बड़े बड़े पोजीशन है, पॉलिटिक्स में बड़े बड़े पद है उनके पास में, बड़े बड़े एजुकेशन के अंदर वो लोग बहुत आगे है, बड़े बड़े उनके पास खेती बाड़ी है, नौकरी है, करोड़ों की दौलत है, लेकिन सुकून नहीं है। मैं सब लोगों के साथ में घूमता हूँ तो उनकी जिंदगी के अंदर ऑब्जर्वेशन करता हूँ,
सिर्फ लोग तलाश करते कि मुसलमान ने कौन सा क्राइम किया, उस क्राइम को बड़ी तरीके से हाईलाइट करते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत कम मुसलमानों का क्राइम रेशियो है, लेकिन जिस बस्ती में जहाँ पे दिन का माहौल नहीं है वहाँ पे मुसलमानों की थोड़ी हालत खराब है। वरना मैं रोज न्यूज देखता हूँ, ढूंढते रहता हूँ कि क्या चला है, तो देखता हूँ बहुत परिस्थिति भयानक हो चुकी है। अल्लाह का एहसान है, हमारे हर गली में मोहल्ले में मस्जिद होती है, उलमाओं का बयान होता है, वहाँ तरबियत का निज़ाम है, मकतब चलते हैं, तो बच्चों के अंदर अल्लाह का खौफ और नबी का तरीका आता है, समझ में आता है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। यहाँ हमारे नबी के जब तक हम लोग जिम्मेदारी नहीं समझेंगे कि अल्लाह ने हमारे नबी को दुनिया में क्यों भेजा है और उनका मकसद क्या था। हमारा मकसद है दावत का। हम लोग हर इंसान, हर माँ बहन भाई नौजवान और इन बच्चों के दिमाग में एक चीज डाल दो कि सारी उम्मत के लिए नबी आए थे, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए थे। और हम लोगों ने आज सोचा है कि सिर्फ हमारे लिए नबी आए थे, हमारे मुसलमानों के लिए आए थे। इसके लिए हमारा मकसद, हमारा विजन बहुत छोटा हो गया और हमारा काम करने का जो तरीका है बिल्कुल छोटा हो गया। मैं यहाँ मेरी माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, आज मेरी 48 साल की उम्र है, मैंने अभी 2-3 साल में कम से कम 10-20 हज़ार की किताबें लाया और अभी मैंने पढ़ना चालू किया, क्योंकि अभी सामाजिक काम हम लोग करते हैं तो हमको प्लेटफॉर्म मिलता है, कई बात करने का मौका मिलता है, लेकिन वो नॉलेज हमारे पास नहीं है जो हम सही तरीके से लोगों तक पहुंचाए। यहाँ माँ बहनें हमारी बैठी है, अभी उर्दू मीडियम से पढ़ी होगी, कोई इंग्लिश से पढ़ी होगी, कोई मराठी मीडियम से पढ़ी होगी। मेरी पढ़ाई तो मराठी मीडियम से हुई थी, इसके लिए उर्दू मीडियम के अल्फाज मुझे वो नहीं समझते, लेकिन मैं माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि अपने घर में जो शौहर है, बच्चे हैं जो मराठी मीडियम से पढ़े, इंग्लिश मीडियम से पढ़े, उनको उर्दू भी सिखाए और खुद भी दावत के एतबार से हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, हमारा विजन बड़ा रखे, छोटा सा विजन नहीं रखे। आज नौजवानों का विजन अपनी गली में कौन नगर सेवक है, कौन क्या कर रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, इसका कुछ आउटपुट नहीं है। हमारे जो सामाजिक मसले हैं, हमारे बच्चों की तरबियत अच्छी हो, हमारी माँ बहनों की हिफाजत हो, हमको रोजगार हो, इसके लिए हमको हमारे समाज के मसलों के लिए हमको हमारे समाज के अंदर वो उस तरीके से तहरीक चलाना पड़ेगी। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, शिवसेना है, ये जो हमारे सामाजिक मसले होते हैं, जो हमारे समाज के मसले होते हैं, ये वो लोग हल नहीं करेंगे। इसलिए मैं अल्लाह का शुक्र है आज बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने यहाँ लिए, वक्त भी बहुत कम है और माँ बहनें भी वो भी काफी देर से बैठे, बच्चे भी परेशान हो जाएंगे। मैं हाफिज सईद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके स्टाफ का भी, और हमारे यहाँ पे हमारे सलीम साहब है, हाफिज मुफ्ती साहब, ये भी हमारे बहुत अच्छे काम करते हैं, सोशल एक्टिविटीज में हमेशा हमको आगे करते हैं और वो गाइडेंस करते हैं। और हमारे मार्गदर्शक अब्दुल हसन चौधरी साहब है, ये भी अभी सालों से यही काम करते आए और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ पे आज इस तरीके से बात करने की थोड़ी बहुत हिम्मत हम लोग जमा कर चुके हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इंशाल्लाह कि आगे आप लोग की माँ बहनें भी जो है अच्छे से स्टडी करें और दावत का काम करने वाले बने। गैर लोगों के अंदर अब दावत पहुंचाना बहुत जरूरी है, समाज की परिस्थिति बहुत खराब हो चुकी है। ठीक है, इंसान मुसलमान बोलता है कि मुसलमान सुधर जाएगा और गुनाहों का ताल्लुक अल्लाह का और बंदे का है, दुनिया वालों का नहीं, उसके सवाल अल्लाह करेंगे। लेकिन दावत का मकसद तो हर किसी का होना चाहिए कि मैं कम से कम किसी भी गैर ईमान वाले से मैं दावत दूं और इसलिए अपने अखलाक को अच्छा रखे, और हमारे अखलाक को देख के हमारे इस्लाम की तरफ वो मुतासर हो जाए। आज अल्लाह का शुक्र आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया है, इसलिए मैं हाफिज सईद साहब का और उनके पूरे स्टाफ का और ये प्रोग्राम जिन्होंने अरेंज किया उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं मुफ्ती सालिम साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और अपना इज़हार ख्याल पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आप तमाम पेरेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत देर से आप इस प्रोग्राम को समाअत फरमा रहे हैं। धूप आ चुकी है, इतनी धूप होने के बावजूद भी आप बैठे हैं, मशक्क़त उठा रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस पर भी आपको अज्र और सवाब अता फरमाएगा। वजह इसकी ये है कि हम यहाँ पर हमारे नबी के नाम के ऊपर जमा हुए हैं। ये स्कूल मिल्लत इंग्लिश स्कूल मिल्लत इंग्लिश मीडियम स्कूल जिसके अंदर ये प्रोग्राम रखा गया है, सबसे पहले तो मैं इनको बधाई दूँ, इनको कांग्रेट करूँ, इनको मुबारकबाद दूँ कि इन्होंने ये छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। अल्लाह ताला इनकी मेहनत को बहुत कबूल फरमाए। दूसरी बात, सीरतुल नबी का टॉपिक है, तो एक बात मैं सिर्फ एक बात, सारी बातें तो हमारे उस्ताद ने, हमारे मेहमान ने आपके सामने पेश कर दी। सीरत का टॉपिक है तो मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखकर इस मजलिस का इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूरे आलम के नबी है। हमारे नबी के ऊपर जब वही नाजिल हुई तो सबसे पहला वर्ड, सबसे पहला शब्द, सबसे पहला लफ्ज हमारे नबी को जो अल्लाह ताला ने दिया है वो है इक़रा, पढ़ो। क्या है? इक़रा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो। अल्लाह के नबी ने फरमाया मा अना बिकारी, अल्लाह मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं क्या पढ़ूंगा। अल्लाह ताला ने कुछ सिखाया, फिर वही नाजिल हुई, पूरा कुरान शरीफ नाजिल हुआ, बहुत सारी अहादीस अल्लाह के नबी ने क्या फरमाई,
اپنے لوگوں کو بتائی. احادیث کیا ہے؟ نبی کی تعلیمات ہے، نبی کے گائیڈنس ہے، نبی کے ڈائریکشنز ہے جو امت کو دیے گئے کہ ہمیں کیسا رہنا ہے. ایک ہے اللہ، اس کی عبادت کیسی کرنی ہے. ایک ہے ہمارا خاندان میں ہم کو کیسا رہنا ہے. ایک ہے ہمارا مارکیٹ کے اندر ہم کو کیسا رہنا ہے، کیسے کاروبار کرنا ہے. اور ایک ہے دنیا کے اندر کیسے رہنا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز اس دنیا کے اندر ہے جو ہم کو ہمارے نبی سے ملی ہے، وہ ہے تعلیم، وہ ہے ایجوکیشن. تو میں زیادہ باتیں نہ پیش کرتے ہوئے بس اس ایک بات کے اوپر فوکس کروں گا کہ آپ حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ ماں باپ ہیں، آپ پیرنٹس ہیں. ماشاءاللہ پیرنٹس اولاد کو پیدا کرتے ہیں، پالتے ہیں، لیکن ان کی اصل تعلیم اور تربیت تو اساتذہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی کا خود ارشاد ہے کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا. میں معلم یعنی کہ ایک استاد بنا کر بھیجا گیا. تو استاد کا مرتبہ بہت بڑا ہے. استاد کا قدر کرے. استاد کی قدر کون کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا جو پڑھ رہا ہے، بلکہ پڑھنے والے کے جو پیرنٹس ہیں، جو سرپرست ہیں، ان کا بھی کام ہے کہ استاد بھی کیا کرے، ادب کرے، ان کا لحاظ کرے اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائے کہ استاد نے اگر تھوڑا چلا دیا، ڈانٹ ڈپٹ کر دیا یا تھوڑا بہت مار دیا تو یہ اپنے لیے یہ سمجھے کہ یہ ہمارے لیے کیا ہے، دنیا کے اندر کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے. کیونکہ وہ مارنے کا مقصد سمجھانا ہے، سکھانا ہے، نصیحت دینا ہے. کوئی دشمنی کے اندر نہیں مانگتا ہے. بہرحال سب سے بہترین جو سبق ہم کو ہماری سیرت سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پڑھیں. بس یہ چھوٹے الفاظ کے اندر میں یہی کہوں گا کہ تعلیم کو آپ آگے بڑھائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. اس اسکول کے لیے دعا کریں. یہاں پر ہمارے اتنے مہمان کرام آئے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد ہمارے جو انگلش اسکول کے جو ہمارے جو صدر ہے حافظ سعید صاحب، جو کہ ڈاکٹر بھی ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا اور ہمیں دو شبد بولنے کے لیے یہاں پر انوائٹ کیا. اور سب سے زیادہ میں اس اسکول کے جو ٹیچرز ہیں، جو میمز ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ بہت اچھے انداز میں آپ نے سیرت کے موضوع کے اوپر بچوں کو سکھایا، ان کو یاد کرایا اور بہت اچھے انداز میں آپ نے ان کو پرفارم کرنا سکھایا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے. اب دو باتیں اعلان کر کے میں بات ختم کر دوں. پہلا اعلان تو یہ ہے، 30 اکتوبر کو پورن کے اندر ہمارے سماجی کام کرنے والے ایک بہت بڑی ہستی منور کمال صاحب تشریف لا رہے ہیں. بہت بڑا پروگرام ہے. لیڈیز کا بھی وہاں پر انتظام کیا گیا ہے، بچوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے، کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے. تو سارے حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے بال بچوں کو لے کر پورن کے اندر پہنچنے کی فکر کریں. 30 تاریخ یاد رہے، 30 اکتوبر پیر کا دن ہے اور شام کو 5-6 بجے پروگرام شروع ہو جائے گا اور وہاں پر کھانے کا انتظام بھی کیا گیا ہے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے حالات کیا ہے. آج ہمارے بچے تو ہمارے پاس ہیں، ہمارے گود میں کھا رہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن وہاں پر ایسی ہزاروں مائیں بہنیں ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے ان کے سامنے کیا کر دیا ہے، دم توڑ دیا ہے. ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے. تو میں آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ یہ پروگرام کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم کو جتنا بھی ثواب دینا چاہے، اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہمارے جو شہداء ہیں فلسطین کے، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے. اور میں آپ سے پرسنل بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی دعاؤں کے اندر بھی فلسطینیوں کو یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام تو ختم ہو چکا ہے، بس 2 منٹ کی دعا کر لیں گے. سب درود شریف پڑھ لیں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزل المقدر المقرب عندك يوم القيامة. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالديك وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أرحم الراحمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشات کو معاف فرما، ہمارے معصیات کو معاف فرما. دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جانے انجانے میں جتنے بھی گناہ کی ہے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ دینداری والی زندگی نصیب فرما، نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا. یا اللہ تسبیح اور تلاوت کی پابندی کرنے والا بنا، تیرے حکموں کو زندگی کے اندر زندہ کرنے والا بنا، نبی کی سنتوں پر چلنے والا بنا. یا اللہ نبی کے نام پر سیرت النبی کے تعلق سے یہ پروگرام رکھا گیا تھا، یہ جلسہ رکھا گیا تھا، یا اللہ اس کو بے انتہا قبول فرما. یا اللہ اس جلسے کے اندر جتنے بچوں نے یا اللہ پرفارم کیا ہے، یا اللہ ان تمام بچوں کو قبول فرما. یا اللہ ان کو خوب ترقی عطا فرما. یا اللہ اسکول کو خوب ترقی عطا فرما. دین اور دنیا دونوں چیزوں کو یا اللہ لے کر چل رہے ہیں، یا اللہ ان کو دین کی بھی اور دنیا
की भी हर एतबार से अल्लाह इनको कामयाबी अता फरमा। यहाँ का जो स्टाफ है अल्लाह उनको बेइंतहा कबूल फरमा। या अल्लाह उनको हिदायत अता फरमा। या अल्लाह उनको हिम्मत दे कि अल्लाह हमारे बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत कर सके। या अल्लाह हमारे पेरेंट्स को हिदायत दे कि वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की अल्लाह फ़िक्र करे, ख़ास करके अल्लाह दीनी तालीम की फ़िक्र करे। दुनियावी तालीम तो यूँ हो जाती है, पर दीनी तालीम के अंदर हमारे बच्चे पीछे रह जाते हैं। या अल्लाह तौफीक दे, तेरी तौफीक के बिना या अल्लाह कुछ नहीं हो सकता। या अल्लाह आज तो हम बड़े खुशहाल हैं, लेकिन या अल्लाह हमारे भाई बहनें फ़लस्तीन के अंदर या अल्लाह बहुत बहुत हालात से अल्लाह दो चाह, या अल्लाह उनकी मदद फरमा, अल्लाह उनकी मदद फरमा। अल्लाह हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ दुआ कर सकते हैं। अल्लाह उनकी मदद फरमा। अल्लाह उन्होंने अपने शोहरों को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, माओं ने अपने बच्चों को खो दिया, बच्चों ने अपने माओं को खो दिया है। अल्लाह बहुत बुरा हाल है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खाने के लिए नहीं है। या अल्लाह सर छुपाने के लिए छत नहीं। या अल्लाह अंधेरे खंडे काट रहे। या अल्लाह वो भी तो या अल्लाह तेरे बंदे हैं, तेरा कलमा पढ़ने वाले हैं, तेरे नबी की उम्मती है। अल्लाह हमारी दुआओं को उनके हक में कबूल फरमा, हमारी दुआओं को उनके हक में कबूल फरमा। या अल्लाह जंग बंदी फरमा। अल्लाह बातिल को नेस्त और नाबूद फरमा। यहूद और नसारा की सारी साजिशों से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। यहूद और नसारा की जितने असलिहा है, जितने उनके हथियार हैं, अल्लाह उनको नेस्त और नाबूद कर दे। या अल्लाह उनकी खूब मदद फरमा। या अल्लाह यहूद और नसारा को ऐसे हलाक कर जैसे कि तूने आद और समूद को हलाक किया था, जैसे कि तूने अपने जालिम कौमों को अल्लाह हलाक किया था, उस तरह से अल्लाह आज के यहूद और नसारा को अल्लाह हलाक कर दे। या अल्लाह मुसलमान पूरी दुनिया में जहाँ कहीं परेशान है, या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। तू उनका हामी और नासिर बन जा। हमारी इस टूटी फूटी दुआ को तेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े दुफ़ैल में बेइंतहा कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ऑफिस में बैठेंगे, चाय नाश्ते होगा। और मैं क्या बोल रहा